Hello friends, today's our topic of discussion is one of the most basic complaint of 50% of population, that is motion sickness, sea sickness, or you can say traveling sickness. What kind of symptoms you found during that phase is whenever a person is traveling, at that time a person feels nausea, headache, giddiness, sometimes vomiting, body ache. So this kind of symptomatologies are there during traveling. સો યુઝ્યુઅલી આપણે બહુ જ એક્સાઇટેડ હોઈએ, બહુ જ એનર્જીમાં હોઈએ અને બહુ જ હેપી હોઈએ કે આપણે ટૂર પર જઈએ છીએ, ફન એન્જોયમેન્ટ માટે જઈએ છીએ. અને એટ દેટ ટાઈમ if we are feeling nauseated, if we are vomiting, if we have the vomiting, then if we have the body ache or headache, what situation it is, very irritating. Okay, એન્ડ આપણે આપણા ફૂલેસ્ટ આપણે જે પ્લાનિંગ કર્યું હોય છે એ પ્રમાણે એન્જોય ના કરી શકતા હોઈએ છીએ. સો એટ દેટ ટાઈમ very important or very specific indication of one of the very important homeopathic remedies, that Cocculus indicus in a 30 power. સો કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ જે છે એ તમને આ બધી કમ્પ્લેન્ટ્સમાંથી રિલીફ અપાવશે. ડોસેજ એના જોઈ લઈએ કે હાઉ યુ હેવ ટુ ટેક ધીસ રેમેડી બિફોર ગોઈંગ ફોર ધ ટૂર. તો જ્યારે પણ ટૂરનું પ્લાનિંગ કરતા હોય છે અથવા તો ડેટ ફિક્સ હોય એના એક દિવસ પહેલાં તમારે કોક્યુલસ 30નો એક ડોઝ લેવાનો હોય છે, ઓડીમાં લેવાનો હોય છે. ઇફ યુ હેવ ધ ડાયલ્યુશન then take 2 drops in a 1 cup of water, and if you have the pills then take the 4 pills. And this medicine is continue till your tour, મતલબ જ્યાં સુધી તમારું ટૂર કન્ટિન્યુ છે ત્યાં સુધી લો, અને ઘરે આવ્યા પછી પણ એક દિવસ સુધી લો, સો દેટ ધ આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ જે બોડી એક હેડેક જે થાય છે ટૂર પછી, વીકનેસ ફીલ થાય છે ટ્રાવેલિંગના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ તરીકે, તો એ બધી તમને એના બધી કમ્પ્લેન્ટ્સમાંથી રિલીફ મળશે અને સારી રીતે તમારા ટૂરને એન્જોય કરી શકીશું. સો ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ વેરી બેઝિક ઇન્ડિકેશન ઓફ ધીસ રેમેડી અને વેરી સ્પેસિફિક ઇન્ડિકેશન ઓફ ધીસ રેમેડી. કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ અહીંયા સુધી જ લિમિટેડ નથી, એની વાઇડ રેન્જ ઓફ એક્શન છે બોડીમાં. સો નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ ઇન ડિટેલ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું જોઈશું, તો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, સ્ફિયર ઓફ એક્શન, ક્લિનિકલ કન્ડિશન, પેથોફિઝિયોલોજી, ગાઇડિંગ સિમ્ટમ્સ, મોડાલિટીઝ, પર્ટિક્યુલર્સ. ઓકે, સો let us discuss the introduction portion of Cocculus indicus. Okay, common name of this Cocculus indicus is Indian cockle. Okay, it is belonging from the Menispermiaceae family. It is from the plant vegetable kingdom. The active principle of this remedy is picrotoxin. Now let us discuss something about picrotoxin, that how in a crude form this active principle is being act on our body. So this picrotoxin is also known as a bitter poison, and in a crude form it has the action on a body, like it have the actions like it create the tonic and clonic type of alternating spasm in the body. Then if it is given in a crude form, then it kills in 1 or 1.5 hour. એટલા ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં if it is given in a crude form, like what we discuss is that its name is bitter poison. સો એક હ્યુમન બિંગને એ 1 કલાકમાં કે હાફ અવરમાં કિલ કરી શકે એટલી કેપેસિટી હોય છે. સ્લાઇટ નાર્કોટિક એક્શન પણ જોવા મળી છે એની બ્રેન પર, જેમ કે એ એડિક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ડ્રગ છે. સો then मतलब कि it can be taken as an addictive type of drugs. It excite the frequent vomiting, मतलब brain ને stimulation મળે છે, એના કારણે frequent vomiting ના episode start થઈ જાય છે. It increases the secretion of saliva and bile in a very remarkable manner. ઓકે, તો આટલી ક્રૂડ ફોર્મમાં એની એક્શન છે પિક્રોટોક્સિનની. Now let us discuss about the શું કહેવાય હિસ્ટ્રોલોજિકલ views regarding the Cocculus indicus, કે ઓલ્ડન ડેઝમાં this Cocculus indicus કઈ રીતે યુઝ કરવામાં આવતું હતું. During Hahnemannian period,
ઓકે, ક્રૂડ ફોર્મમાં કઈ રીતે યુઝ કરવામાં આવતું હતું? તો અબાઉટ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ, ડૉક્ટર હનીમન સેઝ દેટ ધીસ ઇઝ અ વેજીટેબલ સબસ્ટન્સ. ઓકે, વેજીટેબલ સબસ્ટન્સ છે. hitherto only used for destroying some noxious vermins and for stupefying the fish. એક વેજીટેબલ સબસ્ટન્સ છે, even though this remedy is used for that kind of pets or that kind of animal who are diseased or જે ડિઝીઝનું સ્પ્રેડ કરતા હોય એવા વર્મિન્સ, એવા એનિમલ્સ, અથવા તો જે ક્રોપને નુકસાન કરતું હોય, ફાર્મ્સમાં જે પાકને ડિસ્ટ્રોય કરતા હોય, તો એવા એનિમલ્સને મારવા માટે આ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસનો યુઝ કરવામાં આવતો હતો. અને ફિશને પકડવા માટે, ફિશને સ્ટુપિફાઈડ કરવા માટે, અનકોન્શિયસ બેભાન અવસ્થામાં ફિશને લાવવા માટે પણ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસનો યુઝ કરવામાં આવતો હતો. ઓકે, now the name, how this name is derived. The name is derived from cocuine. Cocuine પરથી એનું નામ પડ્યું છે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ. And what is the meaning of cocuine? The meaning of cocuine is kermes berries. અને એનો શેપ કેવો હોય છે? હ્યુમન કિડનીના જેવો એનો શેપ હોય છે અને રેડિશ બ્રાઉનિશ ઇન કલર હોય છે. These berries have been used to prevent. હવે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે ને ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો this berries has been used to prevention of liquors. જે લાઇકર્સ બનાવવામાં આવે છે, વિસ્કી, વાઇન વગેરે જે બનાવવામાં આવતું હોય છે, એનું સેકન્ડરી ફર્મેન્ટેશન જે થતું હોય છે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આ બેરીને યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓલ્સો બાય ધ બ્રુવર્સ ટુ ઇમ્પાર્ટ ઇન્ટોક્સિકેટિંગ પ્રોપર્ટીઝ ટુ બિયર. મતલબ કે ઇન્ટોક્સિકેટિંગ જે વેલ્યુ છે, મતલબ એવું હોય ને જે દારૂ અથવા તો વાઇન, વિસ્કી જે આપણે કહીએ છીએ ને, એનામાં જેટલી ઇન્ટોક્સિકેટિંગ પ્રોપર્ટી વેલ્યુ વધારે એટલું સારું અને એટલી ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં એ લેવાય છે. ઓકે, તો ધીસ બેરીઝ આર યુઝડ ફોર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ઇન્ટોક્સિકેટિંગ વેલ્યુઝ ઓફ ધી લાઇકર્સ. ઓકે, now Dr. Clark says that or tells us that when this picrotoxin is added to the water in which fish are swimming, okay, they make winding and boring movement. Winding means એનું બોડી ટ્વિસ્ટ થાય અને લાઈક સ્પાઇરલ જેવા એના કર્વ્સ ડેવલપ થાય ફિશમાં, અને અલ્ટરનેટિંગ વિથ ક્વાઇટ સ્વિમિંગ. અને બોડી ટ્વિસ્ટ કરે, બોડીમાં સ્પાઇરલ જેવા કર્વ્સ આવે અને ધીરે એકદમ ક્વાઇટલી સ્વિમ કરતી હોય. ઓપન ધેર માઉથ, એનું માઉથ એકદમ ઓપન થઈ જાય. ફોર ધ ગાસ્પિંગ, જે એમને એસ્ફેક્શિયા ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય છે આ વોટરમાં જે પિક્રોટોક્સિન નાખ્યું હોય છે એના લીધે. તો એ લોકો બ્રીથ કરવા માટે એનું માઉથ વધારે પડતું ઓપન કરે છે. ધીરે ધીરે એ લોકોમાં સ્ટુપિફેક્શન ડેવલપ થાય છે, અનકોન્શિયસ થઈ જાય છે, ઉપરના લેયર પર તરવા માંડે છે. એન્ડ થ્રુ દેટ ઇઝીલી કેચ ધીસ ફિશ. અને ત્યાર પછી એસ્ફેક્શનના લીધે ફિશ ડાઈ થઈ જાય છે. ઓકે, now let us discuss the clinical conditions of cocculus. This cocculus is clinically indicated for the brain affection, chorea means involuntary movement of the body parts, then colic, convulsions, headache, fever, leukorrhea, weak memory, then seasickness, which we already discussed, motion sickness, then affection from loss of sleep, whenever any percentage get affected due to prolonged loss of sleep, then vertigo, it is very good remedy for the vertigo and vomiting. It is also very good remedy for the dysmenorrhea, like other remedies. Dysmenorrhea ma list of remedies છે like belladonna, calcarea carb, Colophyllum, Actia racemosa, Chamomilla, Graphitis, Ignatia, Macphos, Platina, Pulsatilla, Sepia. તો એવી જ રીતે જે ડિસ્મેનોરિયાની રેમેડી છે એમાં કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ પણ વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રેમેડી ફોર ડિસ્મેનોરિયા. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ક્લિનિકલ કન્ડિશન કે આટલી કન્ડિશન્સમાં અપાર્ટ ફ્રોમ ધ મોશન સિકનેસ એન્ડ સી સિકનેસ આટલી ક્લિનિકલ કન્ડિશનમાં ધીસ રેમેડીઝ કેન બી યુઝડ.
ઇન પાસ્ટ ઓલ્સો કે ઓલ્ડન ડેઝમાં જો સીડ્સ છે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસના એ સીડ્સને મેશ કરીને અથવા તો ક્રશ કરીને યુઝ કરવામાં આવતા હતા ફોર ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ રિંગવર્મ એઝ વેલ એઝ ફોર ધ એઝ અ મેડિકેશન ટુ કિલ ધ લાઈઝ વિચ આર ધેર ઇન હેર. હેરમાં જે લાઈઝ હોય છે એને મારવા માટે અને રિંગવર્મની ટ્રીટમેન્ટ ધ શીડ્સ અને ક્રશ કરીને યુઝ કરવામાં આવતું હતું. Okay, so now let us discuss, or you can say sphere of action, you can say pathophysiology of this cocculus indicus. Okay, so well known action of this remedy on the cerebrospinal system. સો બ્રેઇનને એઝ વેલ એઝ સ્પાઇનલ કોડને અફેક્ટ કરે છે જ્યારે પણ એને ક્રૂડ ફોર્મમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે, અને ડાયનેમિક ફોર્મમાં જ્યારે પણ એને એઝ અ મેડિસિન યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને પેશન્ટમાં જો સેરેબ્રોસ્પાઇનલ અફેક્શન જોવા મળે અને બાકીના સિમ્ટમ્સ મેચ થતા હોય તો વી કેન યુઝ ઇટ એઝ અ મેડિસિન ફોર દેટ પર્સન. તો શું કરશે સેરેબ્રોસ્પાઇનલ સિસ્ટમ પર અફેક્ટ કરીને? તો હિયર ઇટ પ્રોડ્યુસીસ ધ ગ્રેટ ડેબિલિટી. ફર્સ્ટ સિમ્ટમ શું છે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસનો? તો ગ્રેટ ડેબિલિટી પ્રોડ્યુસ થાય છે. આફ્ટર દેટ ડેબિલિટી પેરાલાઇટિક વીકનેસ ડેવલપ થાય છે ઓફ અ સ્પાઇન. સ્પાઇનમાં પણ સ્પેશિયલી મોટર નર્વ ફાઇબર જે હોય છે એ નર્વ ફાઇબરને વીક કરે અથવા તો એમાં એના સ્ટિમ્યુલેશન ઇરિટેશનને કારણે પેરાલિસિસ ડેવલપ થાય છે. Slowly after that thing, irritation and softening of કોર્ડનું ઇરિટેશન અને સોફ્ટનિંગ ડેવલપ થાય છે. આફ્ટર દેટ પેશન્ટ ડેવલપ લોકોમોટર એટેક્શિયા. લોકોમોટર એટેક્શિયા મીન્સ લોસ ઓફ કોર્ડિનેશન ઓફ મૂવમેન્ટ. જે આપણા હેન્ડ્સની, લેગ્સની, બોડીની ફૂલ જે કોર્ડિનેશનમાં મૂવમેન્ટ થાય છે થ્રુ વેચ વી કેન શો સમથિંગ ટુ સમબડી, વી કેન એક્સપ્લેન સમથિંગ ટુ સમબડી. તો એ જે કોર્ડિનેશન છે એ કોર્ડિનેશન લોસ્ટ થઈ જાય. ઓકે, it is specially indicated when is affected with weakness in a small of the back. સ્પેશિયલી લંબર પોર્શનમાં જે સ્પાઇન હોય છે એનું અફેક્શન હોય અને પેશન્ટ કમ્પ્લેન કરે કન્ટિન્યુઅસ પેઇન ઓવર ધ સ્મોલ પોર્શન ઓફ ધ બેક. જાણે પેરાલાઇઝ થઈ ગયું હોય એ ટાઈપનું જો પેશન્ટને પેઇન થતું હોય એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન થિંક ઓફ ધીસ રેમેડી. સ્મોલ ઓફ ધ બેક ગિવ્સ આઉટ વેન વોકિંગ એન્ડ વીકનેસ ઓફ લેગ. ત્યાર પછી પેશન્ટને એવું થાય કે જાણે એ પાર્ટ એકદમ જૂઠો પડી ગયો છે, વીક થઈ ગયો છે, નમ્બ થઈ ગયો છે. જ્યારે પણ પેશન્ટ ચાલે ત્યારે વધારે પ્રોબ્લેમ થાય અને આના પછી ધીરે ધીરે લેગ્સમાં વીકનેસ ડેવલપ થઈ જાય. વીકનેસ ઓફ લેગ્સ હોય એને કારણે પેશન્ટ ચાલી ના શકે. દેન ગ્રેજ્યુઅલી નીઝ ગીવ્સ આઉટ વેન વોકિંગ. જ્યારે ચાલતા પછી નીઝમાં દુખાવો સ્ટાર્ટ થઈ જાય, ની પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જાય. gives out મતલબ because of knee pain patient is not able to walk. થાઇઝમાં પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જાય. સોલ્સ અને ફીટ્સ ફીલ્સ એઝ ઇફ અ સ્લીપ. એકદમ પેરાલાઇઝ થઈ ગયા હોય સોલ્સ અને ફીટ, એમાં કોઈ સેન્સેશન ના હોય એ ટાઈપનું ફિલિંગ ડેવલપ થવા માંડે પેશન્ટમાં. ફર્સ્ટ યુઝ્યુઅલી બ્રેઇન પર અને યુ કેન સે સ્પાઇનલ કોર્ડ પર અફેક્શન છે. તો પેરાલિસિસ પ્રોડ્યુસ કરે છે. વીકનેસથી લઈને પેરાલિસિસ સુધીના બધા જ સ્ટેજ આપણે જોઈ લીધા. પેશન્ટમાં ધીરે ધીરે ડેવલપ થશે. તો પેરાલિસિસ જો સ્ટાર્ટ થશે તો કઈ રીતનું થશે? તો ફર્સ્ટ ઓન અ વન હેન્ડ એન્ડ ધેન અધર હેન્ડ. ઓકે, અને કમ્પ્લીટ પેરાલિસિસ ડેવલપ થશે. ફર્સ્ટ વન હેન્ડ ગોઝ ટુ સ્લીપ, દેન સેકન્ડ હેન્ડ ગોઝ ટુ સ્લીપ, ઓર હોલ આર્મ ફોલ્સ સ્લીપ એન્ડ હેન્ડ ફીલ્સ સ્વોલન. બંને હાથમાં પેરાલિસિસ ફીલ થશે, નમનેસ ફીલ થશે, કોઈ સેન્સેશન નહીં હોય, કોઈ ફંક્શન નહીં થઈ શકે ત્યાંથી, અને સ્વોલન ફીલ થાય, સૂજી ગયા હોય એ ટાઈપનું સેન્સેશન પેશન્ટને આવે. Concomitant symptoms. Along with this kind of paralysis, a concomitant symptom is also present, and that is associated feeling as if hollowness in some of the cavities of the body. એટલે આ પેરાલિસિસની સાથે કોન્કોમિટન્ટ સિમ્ટમ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. એન્ડ દેટ કોન્કોમિટન્ટ સિમ્ટમ ઇઝ કે પેશન્ટને બોડીના 3 પાર્ટમાં, બ્રેઇનમાં, સ્ટમકમાં અને હેડમાં, ચેસ્ટમાં અને એબ્ડોમેનમાં પેશન્ટને ખાલી મતલબ હોલોનેસ ફીલ થાય. ઓકે,
એન્ડ ઇટ ઇઝ મોર દેન વીકનેસ. જેટલી પેશન્ટને વીકનેસ હોય, પ્રોફાઉન્ડ વીકનેસ છે આપણે જોયું એની કરતાં પણ ઇન્ટેન્સિફાઈડ ડિગ્રીમાં આ સેન્સેશન હોય પેશન્ટને કે હેડમાં, અબડોમેનમાં અને ચેસ્ટમાં એમ્ટીનેસ, હોલોનેસને ફિલિંગ હોય. ઇફ યુ ફાઉન્ડ this kind of concomitant along with this kind of symptoms, okay, this is the confirmatory symptom for you people. Concomitance is very important for the prescription point of view. તો તમે ડાયરેક્ટલી આ રેમેડીને ચૂઝ કરી શકો. ડેબિલિટી ઓફ અ સ્પાઇનલ ઓરિજિન વિચ ઇઝ ફોલોડ બાય લોસ ઓફ સ્લીપ. વીકનેસને કારણે પેશન્ટને સ્લીપમાં પણ બહુ જ ડિફિકલ્ટી પડતી હોય છે. So this is about the action, or you can say pathophysiology, or you can say sphere of action of this remedy. We missed one part in introduction, that is preparation, how this remedy is being prepared. So this remedy is prepared from the dried seeds or dry fruits. જે seeds હોય છે એને dry કરીને according this remedy is being prepared. અને antidote of this remedies are camphora, nux vomica, ignatia, iodine, sulfur and chamomilla. This is all about the action of this remedy. Okay, now we are going to discuss the causation of this remedy. What are the ailments from factor from which this patient is being affected? So causation માં થઈ છે anger, then fright, noise, nursing means feeding, lactation period is very ailments from factor for this remedy. Then sleepless from nursing, night watching, then anxiety, mental and physical overexertion, overstrain and sun exposure can be the ailments from factor. Now let us discuss proving of this remedy. Okay, whenever this remedy is being proved in a crude form on the doctor, or you can say physiological doses માં કે ડાયનેમિક ડોઝીસમાં જ્યારે પ્રૂવ કરવામાં આવે છે મેડિસિન, દેન કઈ ટાઈપની એક્શન પ્રોડ્યુસ કરે છે ઓન ધ ડોક્ટર્સ. So doctors who proved the pyriprotoxin on himself developed such alarming symptoms that they had to resort to opium and camphora to antidote. એવા સિમ્ટમ્સ ડેવલપ થયા હોય છે ડ્યુરિંગ પ્રૂવિંગ કે એમણે મેડિસિન લઈને એની એક્શનને બંધ કરવી પડતી હોય છે કે એન્ટીડોટ લેવા પડ્યા હતા. ઓકે, તો વોટ કાઇન્ડ ઓફ સિમ્ટમ્સ આર ધેર? He experiences the nausea with tendency to vomit. ફર્સ્ટલી તો નોશિએટિંગ સેન્સેશન ડેવલપ થઈ જ્યારે પ્રૂવિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે. ત્યાર પછી વોમિટિંગ એપિસોડ્સ ચાલુ થયા. વાયોલન્ટ ઇન્ટેસ્ટિનલ પેઇન, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં વાયોલન્ટ પેઇન થવા લાગ્યું. એની સાથે સાથે ડાયરિયા પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા, પર્જિંગ ઇફેક્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. ડિસેન્ટ્રિક ટાઈપ ઓફ ડાયરિયા હોય, એક્સેસિવ સિક્રીશન ઓફ યુરિન પણ બહુ જ પાસ થવા લાગ્યું, મતલબ ઓવરઓલ બોડીમાંથી ફ્લુઇડ લોસ થવા લાગ્યું. ક્રેમ્પ્સ ડેવલપ થયા, પેરાલિસિસ, પેરાલાઇટિક સેન્સેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયા પેશન્ટમાં. પેઇન બોવેલમાં તો હતું જ, સેન્સેશન એઝ ઇફ બોવેલ, એટલું બધું સિવિયર પેઇન ડેવલપ થતું હતું પેશન્ટમાં બોવેલ રિજનમાં, ઇન્ટેસ્ટિનલ રિજનમાં, કે પેશન્ટને એવું ફીલ થતું હતું કે બોવેલ જે ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ પ્રોટ્રુડ થઈને લેફ્ટ સાઈડના ઇન્ગ્વાઇનલ કેનાલમાંથી બહાર આવી જશે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ વાય ડ્યુરિંગ પ્રૂવિંગ આ જે સિમ્ટમ મળ્યો છે એને લીધે વેરી ગુડ રેમેડી ઓર વેરી ગુડ યુઝ ઓફ ધીસ રેમેડી ઇન કેસીસ ઓફ લેફ્ટ ઇન્ગ્વાઇનલ હર્નિયા.
Now, let us discuss the clinical experience about this cocculus indicus by the different authors. First, we discuss the point of view of Dr. Clerk, what he says. Doctor says it has cured a case of delirium at the onset of menses. Means whenever patient having the menstruation, patient feels the delirium. Okay, what patient says that I always see something alive on the walls, floors, chairs or anywhere, and things were always rolling and will roll on me. એને એવું ફીલ થાય કે એની વોલ્સ પર, ચેર્સ પર, ફ્લોર્સ પર અથવા તો એની બોડી પર કંઈક અલાઇવ, કંઈક વસ્તુ જે એમાં જીવ છે અથવા તો યુ કેન સે ઇન્સેક્ટ ટાઈપ ઓફ ક્રાઉલિંગ થાય એવું એને sensation થાય during the menstruation phase. If you find this kind of symptoms during menstruations, then you can definitely think of this remedy. Okay, according to the Dr. Clerk. Now, what Dr. Lippe says about this remedy, it is the liver after parturitions, and the liver was more painful after anger, and least jar is unbearable like belladonna. ડૉક્ટર લિપે એવું કીધું છે કે ઇફ ડ્યુરિંગ ધ પાર્ચ્યુરેશન પીરિયડ મીન્સ કે પ્રેગ્નન્સીમાં ડિલિવરી પછીના 40 દિવસની અંદર જો લિવરનું એનલાર્જમેન્ટ થાય અને લિવરનું એનલાર્જમેન્ટ અથવા તો લિવરનું પેઇન એંગર કરવાથી જો વધી જતું હોય, એંગરના ફેઝમાં વધી જતું હોય, ટેન્ડરનેસ વધી જતી હોય, તો એટ દેટ ટાઈમ યુ ડેફિનેટલી થિંક ઓફ ધીસ રેમેડી. ધીસ ઇઝ ધ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ડૉક્ટર લિપે. Okay, now we discuss a case of poisoning which is being given by Dr. Hughes in the pharmacodynamics, or in pharmacodynamics it is being taken from Dr. Hahnemann's Hofland's journal. Okay, what are the symptoms which is being mentioned in the case of poisoning? Like coldness feel થાય પેશન્ટને, પેરાલિટિક સ્ટીફનેસ ડેવલપ થાય છે લિમ્સમાં, ડ્રોઈંગ ટાઈપ ઓફ પેઇન ડેવલપ થાય છે બોન્સમાં અને બેકમાં, and patient become very sullen means bad tempered, depressed mood, irritability with anxiety. These were the prominent symptoms which is being mentioned in that journal. And at that time, what is the mental state of that patient? Patient says his brains felt constricted as if by the ligature. પોઈઝનિંગના કેસીસમાં પેશન્ટ એવું કહે છે કે એનું બ્રેઇન એકદમ કોન્સ્ટ્રિક્ટેડ ફીલ કરે છે, જાણે કોઈ દોરીથી બાંધી દીધું હોય એ ટાઈપનું સેન્સેશન આવે છે. હી વિશ ટુ સ્લીપ બટ અ ફ્રાઇટફુલ સેન્સેશન એઝ ઓફ અ hideous dream came over him directly. He closed his eyes and made him start up again. જ્યારે સૂવા જાય છે ત્યારે એને સૂઈ જવું હોય છે, પણ જ્યારે પણ સૂવા જાય છે ત્યારે ડ્રીમ્સ આવે છે, ડેન્જરસ ટાઈપ ઓફ અગલી ટાઈપ ઓફ ડ્રીમ્સ આવે છે. યુ કેન સે હિડિયસ મીન્સ અગલી, લાઈક લિઝાર્ડ ટાઈપ ઓફ ક્રિએચર એના માઇન્ડમાં આવે છે એકદમ સૂવે છે ત્યારે, ઇરિટેટિંગ અગલી ક્રિએચર, અને એકદમ જ ચમકીને ઊભું થઈ જાય છે. Then he develop a great repugnance of food and drink. Along with that, this is the also symptom which is present during the poisoning કે aversion or you can say intense disgust develop થઈ જાય છે about food and drink. Increase, this is a frequent symptom and very characteristic. ફ્રિક્વન્ટલી ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે અને કેરેક્ટરિસ્ટિક સિમ્ટમ્સ છે કે પેશન્ટને એવર્ઝન ડેવલપ થઈ જાય છે ફૂડ અને ડ્રિંક તરફ, ઇન્ટેન્સ ડિસ્ગસ્ટ ડેવલપ થઈ જાય છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ હ્યુમન બીન એક્સપેરિમેન્ટ કે ડૉક્ટર્સ પર એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવ્યું અથવા તો પોઈઝનિંગના કેસીસમાં કયા કયા સિમ્ટમ્સ મળ્યા. નાવ ડૉક્ટર હ્યુજીસ એનિમલ એક્સપેરિમેન્ટેશન, ઇફ he conducted experiment on an animal. Experiment made on animal with the alkaloid contained in cocculus, that is picrotoxin. તો શું થયું એ એનિમલમાં કયા સિમ્ટમેટોલોજી મળ્યા આપણને? તો કન્વલ્ઝન મળ્યા છે, બોથ ટોનિક એન્ડ ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વલ્ઝન્સ આર ધ સ્પેસિફિક કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇટ્સ એક્શન. કે ટોનિક મીન્સ વોટ અને ક્લોનિક મીન્સ વોટ, બંને ટાઈપના કન્વલ્ઝન એમાં ડેવલપ થઈ જાય છે. તો ટોનિક મીન્સ કે સડન સ્ટિફનિંગ એન્ડ કોન્ટ્રેક્શન્સ ઓફ ધી મસલ એકદમ સ્ટીફ થઈ જાય, સડનલી સ્ટીફ થઈ જાય, એકદમ કડક બોડી થઈ જાય પેશન્ટ, એને કહેવાય ટોનિક. અને ક્લોનિક મીન્સ વોટ કે ઇન્વોલ્વ ધ રિધમિક ટ્વિચિંગ એન્ડ જર્કિંગ ઓફ ધ મસલ્સ. રિધમિક ટ્વિચિંગ થાય, જર્કિંગ થાય બોડીમાં, અને
ક્યારેક સિંગલ મસલ પણ ઇન્વોલ્વ હોય, ક્યારેક એક કરતાં વધારે મસલનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળે છે. ટોનિક અને ક્લોનિક કન્વર્ઝન મીન્સ વોટ કે બંનેનું કોમ્બિનેશન જો જોવા મળે ટોનિક અને ક્લોનિક કન્વર્ઝન. સો એનિમલ એક્સપેરિમેન્ટેશનમાં એનિમલમાં એવું જોવા મળ્યું કે આફ્ટર ટેકિંગ ધ પિક્રોટોક્સિન that animal develop the tonic and clonic type of convulsions. Okay. ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વલ્ઝન આપણને ક્યારે જોવા મળે? ઓકે, તો ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વલ્ઝન આર ઓબ્ઝર્વડ ઇન અ કેસીસ ઓફ ઇન્જરી ટુ ધ ક્રુરા સેરેબ્રી. જ્યારે બ્રેનના લેયર મીન્સ ક્રુરા સેરેબ્રી પર ક્રુરા સેરેબ્રી મીન્સ વોટ ધ ફાઇબર વિચ ઇઝ ઓરિજિનેટિંગ from the cerebral cortex constituent of the corticopontine tract. Corticopontine tract શું ઇન્વોલ્વ થાય છે? તો પોન્સ, સ્પાઇન એન્ડ પ્લુરા. A motor tract which is traveling from the cerebral cortexમાંથી સ્ટાર્ટ થઈને પોન્સ અને સ્પાઇન સુધી જાય અને એનું જે આઉટર લેયર છે દેટ ઇઝ પ્લુરલ લેયર, એને કહેવાય ક્રુરા સેરેબ્રી. જો ત્યાં કોઈ ઇન્જરી થાય તો ત્યાર પછી ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વલ્ઝન ડેવલપ થતા હોય છે. અને ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વર્ઝનમાં પોસ્ચર કેવું હોય છે, કેવું રિએક્ટ કરે છે પર્સન એઝ અ સેમી સર્ક્યુલર બેકવર્ડ મૂવમેન્ટ થાય. લાઈક આપણે જે ધનુરાસન કરીએ છીએ એ રીતે પેશન્ટ બેકવર્ડ મૂવમેન્ટ પોસ્ચર ગેઇન કરે અને મૂવિંગ ઓવર ઓન ધ એક્સિસ ઓફ ધ બોડી કન્ટિન્યુઅસલી એ ટાઈપનું મૂવમેન્ટ થાય અને બોડીનું પોસ્ચર કન્ટિન્યુઅસ રોલ કરતું હોય એવું જોવા મળે છે ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ કન્વર્ઝનમાં. With this, there is a great slowness of pulse and respiration. એની સાથે સાથે પલ્સ પણ સ્લો થઈ જાય છે અને રેસ્પિરેશન પણ સ્લો થઈ જાય છે. સો this is because of the vagus nerve stimulations. What is the vagus nerve? Vagus nerve is a 10th cranial nerve of our body. It is the longest cranial nerve. It contains the motor as well as sensory fibers. It passes through the નેકમાંથી પાસ થાય છે, થ્રોટ અને એબડોમેનમાં પાસ થાય છે. ઓરિજિન ક્યાંથી થાય છે? અને તો મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટામાંથી ઓરિજિન થાય છે ને સ્કલમાંથી એક્ઝેટ ક્યાંથી થાય છે? તો જુગુલર ફોરામેનમાંથી એ સ્કલમાંથી બહાર નીકળે છે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન. અને વેગસ નર્વના સ્ટિમ્યુલેશનને કારણે અલોંગ વિથ ધ ક્લોનિક ટાઈપ ઓફ પણ સ્લો જોવા મળે છે. Now, other thing about cocculus indicus. Cocculus thus appear to influences the motor nerves tract throughout the craniospinal over the influences એનું motor nerves પણ જોવા મળતું હોય છે. This is the whole range of its curative action. मतलब कि curative action मतलब એક્શન ક્યાં કરે છે જ્યારે બી આ મેડિસિન લેવામાં આવે તો બ્રેન પર અફેક્ટ કરશે અને સ્પાઇનલ કોર્ડ પર અફેક્ટ કરશે. ઓકે, ક્રેનિયોસ્પાઇનલ એક્સિસ પર મેઇન એની એક્શન છે. That is why it is indicated in certain kind of vomiting which is cerebral origin rather than gastric origin. એટલી માટે જ જ્યારે પણ પેશન્ટમાં વોમિટિંગ થાય અને એ વોમિટિંગ તો સેરેબ્રલ ઓરિજિનેટેડ હોય, ઓકે, સીએનએસનું સ્ટિમ્યુલેશન થયું હોય અને એના પછી વોમિટિંગ ડેવલપ થઈ હોય તો એવા કેસીસમાં કોક્યુલસ ઇન્ડિકેટેડ છે રેધર દેન ગેસ્ટ્રિક ઓરિજિનેટેડ વોમિટિંગ. હવે સીએનએસ ઓરિજિનેટેડ વોમિટિંગ મીન્સ વોટ, ક્યારે થઈ જાય એ તો સી સિકનેસ અને મોશન સિકનેસની જે વાત કરીએ આપણે એમાં પણ સીએનએસ ઇરિટેશન છે. દેન ઇન સમ પર્સન ફ્રોમ રાઇડિંગ ઇન કેરેજ, જે બાઇક, કાર કે ટ્રેન થ્રુ ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય એમને, અથવા તો એ ટાઈપની સિમિલર મોશન ક્યારે બી ફીલ કરતા હોય, એક્સપિરિયન્સ કરતા હોય તો ત્યારે પણ થઈ શકે. વોમિટિંગ માઇગ્રેનમાં જ્યારે થતી હોય છે એવી વોમિટિંગમાં ઇન્ડિકેટેડ છે. અને સેરેબ્રલ ટ્યુમર્સ હોય અને ઇન દેટ કેસ ઇફ પેશન્ટ ઇઝ સફર્ડ વિથ ધ વોમિટિંગ તો ત્યારે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ ઇન્ડિકેટેડ થઈ શકે. નાઉ along with the vertigo, cocculus is a principal remedy for abdominal spasm that is accompanied with flatulence. આપણે જોયું કે વર્ટાઇગો માટે બેસ્ટ રેમેડી છે વર્ટાઇગો. along with that vomiting which is originated because of stimulation of CNS, not because of GIT stimulation.
સો એની સાથે સાથે બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સિમ્ટમ છે જેના માટે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ ઇન્ડિકેટેડ છે ઇઝ એબડોમિનલ સ્પાઝમ. એબડોમિનમાં પેઇન થાય છે અને એ પેઇન ફ્લેચ્યુલન્સ સાથે અકોમ્પનીડ મીન્સ ગેસ એક્યુમ્યુલેશનને કારણે પણ સ્પાઝમ થઈ શકે અથવા તો સ્પાઝમનું કનેક્શન તમને ફ્લેચ્યુલન્સ સાથે જોવા મળે છે. બટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ફ્લેચ્યુલન્સ ઇઝ નોટ બિકોઝ ઓફ ફૂડ ફર્મેન્ટેશન. ફૂડની ડાયજેશન વખતે જ્યારે ફર્મેન્ટેશનની પ્રોસેસ થાય છે અને એને લીધે જે ગેસ ફોર્મ થાય છે તો એ સિચ્યુએશન માટે કોક્યુલસ ઇન્ડિકેટેડ નથી. ફર્મેન્ટેશનને કારણે જે ગેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એની માટે ઇન્ડિકેટેડ રેમેડી બીજી ગ્રુપ ઓફ રેમેડી છે દેટ પોડિયમ, સિન્કોના, કાર્બોવેજ, કોલ્ચિકમ, સલ્ફર. ધીઝ આર ધ રેમેડી વિચ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ઇન દેટ કાઇન્ડ ઓફ કન્ડિશન. બટ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસમાં શું છે તો અપાર્ટ ફ્રોમ ધ ફર્મેન્ટેશન જો બીજા રીઝનને કારણે ગેસ એક્યુમ્યુલેટ થયો હોય સ્ટમકમાં, એબડોમેનમાં, તો એની કન્ડિશન્સમાં કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ તમે યુઝ કરી શકો. દેર આર ધ સેવરલ રીઝન ફોર ધ ટિમ્પેનાઇટિસ એન્ડ ઇટ મે કમ ફ્રોમ ધ બ્લડ વેસલ્સ. બ્લડ વેસલમાંથી પણ ગેસ આવી શકે. ફ્રોમ ધ એર વિચ ઇઝ સોલોડ થ્રુ ધ ફૂડ. ફૂડમાંથી સ્વોલો થઈ શકે એર. ફૂડ ખાતી વખતે એર પણ સ્વોલો થઈ ગઈ હોય એને કારણે ટિમ્પેનાઇટિસ અથવા તો એબડોમેનનું સ્વોલન જોવા મળતું હોય. ફ્રોમ ધ ચેન્જ ઓફ ફૂડ ઇટસેલ્ફ. ફૂડ હોય એને કારણે પણ ડેવલપ થાય છે. દેન રિટેન્શન ઓફ ફ્લેટસ એને કારણે પણ થઈ શકે. So above are the reasons for which we can think of coculus indicus apart from gaseous accumulation which is due to fermentation. We cannot thought of a coculus when flatus resulted from the decomposition of the food, that's called for carbovage. Okay. Now let us discuss the Dr. Farrington's contribution about coculus indicus or what Dr. Farrington observed during his clinical practice about coculus indicus. So જ્યારે ડૉક્ટર ફેરિંગ્ટન ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ડૉક્ટર ફેરિંગ્ટન સમ યર્સ અગો દેર વોઝ એન એપિડેમિક ઓફ ફીવર ઇન ધ સિટી. ત્યારે એપિડેમિક ડેવલપ થયો હતો સિટીમાં જ્યારે ડૉક્ટર ફેરિંગ્ટન પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. તો ડ્યુરિંગ દેટ એપિડેમિક વોટ હી ઓબ્ઝર્વડ દેટ મેની ઓફ ચિલ્ડ્રન ડાઇડ સ્પેશિયલી ઇન દેર ઇનિશિયલ ફેઝ. એ ફીવરના એપિડેમિકમાં યુઝ્યુઅલી જે ચિલ્ડ્રન હતા એ ઇનિશિયલ ફેઝમાં જ ડાઇડ થઈ જતા હતા, મરી જતા હતા. આફ્ટર અ વાઇલ દેર વોઝ ડિસ્કવર્ડ એટલે થોડા ઓબ્ઝર્વેશન પછી ડૉક્ટર ફેરિંગ્ટને એક સિમ્ટમ ઓબ્ઝર્વ કર્યો ઇન દેટ એપિડેમિક કે ઇન્ટેન્સ હેડેક ઇન ઓક્સિપિટલ રિજન એન્ડ ઇન ધ નેપ ઓફ નેક. કે જે લોકો અથવા તો જે ચિલ્ડ્રન્સ દેટ ફીવરથી અફેક્ટ થયા હતા એ એપિડેમિકમાં હેડેક ડેવલપ થતો હતો સ્પેશિયલી ઓક્સિપિટલ રિજનમાં અને નેપ ઓફ નેકમાં. અને એ એપિડેમિકમાં પણ 3 વેરાયટીઝ ઓફ ચિલ્ડ્રન એમને જોવા મળ્યા હતા. ધોઝ હુ આર કોન્શિયસ અને ધોઝ હુ આર અનકોન્શિયસ અને ધોઝ આર ઇન બિટવીન સ્ટેજ. મતલબ કે કેટલાક ચિલ્ડ્રન જે હતા જે એપિડેમિકનું અફેક્શન થતાં અનકોન્શિયસ થઈ જતા હતા, સ્ટુપરના સ્ટેજમાં આવી જતા હતા. વેલનેસ કયા સિમ્ટમ્સથી મેનિફેસ્ટેશન્સ જોવા મળ્યું હતું તો દે આર અનકોન્શિયસ, their head are turning and backward movement of head means like this. એમનું હેડ અનવોલન્ટરીલી પાછળના ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતું હતું. ઓકે, this kind of symptoms are there and why body adopt this kind of involuntary reaction of the head because to release the tension which is there on the membrane of brain. બ્રેઇનના મેમ્બ્રેન પર જે ટેન્શન ડેવલપ થયું હતું એ ટેન્શનને રિલીઝ કરવા માટે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ મૂવમેન્ટ ઇઝ બિંગ અડોપ્ટેડ બાય ધ બોડી. તો આ એક ગ્રુપના સિમ્ટમ્સ ચિલ્ડ્રન્સ હતા જેમાં આ ટાઈપનું સિમ્ટમ જોવા મળતું હતું અને લોકો અનકોન્શિયસ હતા. મતલબ જસ્ટ અનકોન્શિયસનેસ ડેવલપ થવાનો ઇનિશિયલ સ્ટેજ કે જેને આપણે સ્ટુપર કહી શકીએ. પેઇનફુલ સ્ટિમ્યુલાઈ આપ્યા પછી થોડી વાર માટે પેશન્ટ અરાઉઝ થાય ફરી પાછું અનકોન્શિયસ થઈ જાય તો એને સ્ટુપરનો સ્ટેજ કહેવાય. તો એ સ્ટેજમાં પેશન્ટ મળ્યા હતા જેમાં હેડની ઇનવોલન્ટરી મૂવમેન્ટ પેશન્ટમાં જોવા મળી હતી. ઓકે, હવે બીજા છે જે કોન્શિયસ છે.
જેને હેડેક તો છે જ, ઓક્સિપિટલ રિજિયનમાં નીપ ઓફ ધ નેકમાં હેડેક, અને ડ્યુરિંગ દેટ હેડેક, ડ્યુરિંગ દેટ પેઇન એ લોકો પોતાનો હાથ ઓક્સિપિટલ રિજિયનમાં પાછળની તરફ મૂકી રાખતા હતા. તો આ રીતનું ઓબ્ઝર્વેશન જોયું. થર્ડ ગ્રુપ ઓફ ચિલ્ડ્રન્સ, તો while still other complaints of pain in the back of the head as if the part were alternatingly opening and closing. અને બીજા એક ગ્રુપ ઓફ ચિલ્ડ્રન હતા જેમને ઓક્સિપિટલ રિજિયનમાં કંઈક વાલ્વ જેવું છે જે કન્ટિન્યુઅસલી ઓપન થાય છે, બંધ થાય છે, ઓપન થાય છે, બંધ થાય છે, એ ટાઈપના સેન્સેશન જોવા મળ્યા હતા. સો ધીઝ 3 ગ્રુપ ઓફ સિમ્ટમ્સ આર અંડર ધ કોક્યુલસ. આ ત્રણે સિમ્ટમેટોલોજી કોક્યુલસના અંદર છે. And there were after using this cocculus indicus, there were very few fatal cases after prescribing. મતલબ કોક્યુલસ આપ્યા પછી બહુ જ ઓછા એવા કેસીસ હતા કે જેમાં ડૉક્ટરને ફેલિયર મળ્યું હોય. બધા જ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ આર રિકવર્ડ બાય ધીસ મેડિસિન કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ. Okay, now let us discuss the Nash observation or Nash little summary about Cocculus indicus. Weakness, what Nash observed about Cocculus is weakness of cervical muscle can hardly hold up the head. એમણે એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે કોક્યુલસના પેશન્ટમાં વીકનેસ ડેવલપ થાય છે મસલ્સમાં, સ્પેશિયલી સર્વાઇકલ રિજનમાં, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ વીકનેસ પેશન્ટ ઇઝ નોટ એબલ ટુ હોલ્ડ ધ હેડ. હેડને હોલ્ડ નહીં કરી શકે બિકોઝ ઓફ વીકનેસ ઓફ મસલ. Weakness in small of the back as if paralyzed, gives out when walking, can hardly stand, walk or talk. મસલ વીકનેસને કારણે લંબર રિજનમાં સ્મોલ ઓફ ધ બેક પોર્શનમાં પેશન્ટને વીકનેસ ડેવલપ થાય છે, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ વીકનેસ ઓર પેરાલાઇઝડ કન્ડિશનને કારણે પેશન્ટ હાર્ડલી મૂવ કરી શકે ઓર ચાલી શકે. હાથ અને પગમાં નમનેસ ડેવલપ થઈ જાય છે. જનરલ સેન્સ ઓફ વીકનેસ ઓર વીક હોલોગોન ફિલિંગ ઇન હેડ, સ્ટમક એન્ડ એબ્ડોમેન. કન્કોમિટન્ટ સિમ્ટમ જે આગળ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું એ જ રીતે હેડ, એબ્ડોમેન અને સ્ટમકમાં હોલોનેસ ફીલ થાય, દેટ ઇઝ અ કન્કોમિટન્ટ સિમ્ટમ. ઓકે, along with that there is great distension of abdomen with the flatulent colic, wind or menstrual colic, cramp like pain and inclination of hernia. ઓકે, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ક્રૂડ ફોર્મમાં. પેશન્ટ ડૉક્ટર પર જ્યારે પ્રૂવિંગ થઈ હતી ત્યારે પેશન્ટને એટલું બધું પ્રોટ્રુઝન ફીલ થાય ઇન્ટેસ્ટાઇનનું કે લેફ્ટ સાઇડેડ ઇન્ટેસ્ટાઇન લેફ્ટ ઇન્ગ્વાઇનલ રિંગમાંથી પ્રોટ્રુડ થઈને બહાર નીકળી જશે. એટલું ઇન્ટેન્સ પેઇન ડેવલપ થાય, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇન્ડિકેટેડ ફોર ધ લેફ્ટ સાઇડેડ હર્નિયા. ઓકે, now we discuss the modalities which is given by Dr. Nash કે કઈ modalities હોઈ શકે એગ્રાવેશન અને એગ્રાવેશન ક્યારે થાય તો બેસવાથી, સિટિંગ અપ, લેંગ ડાઉન પોઝિશનમાંથી જ્યારે બેસે છે ત્યારે, મૂવિંગ કરવાથી, રાઇડિંગ ઇન અ કેરેજ, દેન રાઇડિંગ ઓન અ બોટ, દેન સ્મોકિંગ કરવાથી, બોલવાથી, ટોકિંગ, ઇટિંગ, ડ્રિંકિંગ, નાઇટ વોચિંગ, these are the aggravation factors. Now amelioration factors, amelioration by lying down quietly. This is the only ameliorating modality for the patient. In general જોવા જઈએ અને સમઅપ કરવા જઈએ, according to Nash is that Cocculus slow downs all the activities of body and mind, producing a sort of paralyzing weakness. ડૉક્ટર નેશ કન્ક્લુડ કરે છે કે કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ ઇન જનરલ પેરાલિસિસની કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ કરે છે બોડીમાં. ઓકે, માઇન્ડ લેવલ પર પણ અને બોડી લેવલ પર પણ. ઓલ ધ નર્વસ ઇમ્પ્રેશન્સ આર સ્લો ઇન રીચિંગ ટુ ધ સેન્ટર. મતલબ કે પેશન્ટને કોઈ બી સ્ટિમ્યુલેશન આપવામાં આવે છે તો એનું રિએક્શન બહુ સ્લો આવે છે અને થોડા ટાઈમ પછી આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ પિંચ સમવન ઓન ધ થમ્બ ઓર ઓન ધ ટો, તો થોડી વારે તમને ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરશે. જ્યારે સિગ્નલ બ્રેઇન સુધી પહોંચશે કે સમથિંગ ઇઝ હેપન ટુ માય ટો, તો ત્યારે પેશન્ટ રિએક્ટ કરશે, અને એની વચ્ચે ટાઈમ ડ્યુરેશન થોડો વધારે હોય છે. યુઝ્યુઅલી આપણે ઇન્સ્ટન્ટ રિએક્શન આપતા હોય છે. ઓકે, તો કોક્યુલસ ઇન્ડિકસમાં રિએક્શન વેરી સ્લો બિકોઝ ધ ઇમ્પલ્સ ઇઝ નોટ એબલ ટુ રીચ એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ. ઓકે, એને કારણે અગર તમે કોઈક આન્સર ક્વેશ્ચન પૂછો કોઈ પેશન્ટને જેને વીકનેસ ડેવલપ થઈ હોય, બ્રેઇન અને સ્પાઇનલ કોર્ડનું અફેક્શન હોય, તો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછો તો એનો આન્સર પણ બહુ લેટલી આપશે તમને. ઓકે, ફર્સ્ટ ધીસ સ્લોનેસ વિલ અપિયર. એટલે યુઝ્યુઅલી શું થાય છે કોક્યુલસમાં, પહેલાં સ્લોનેસ ડેવલપ થશે,
then a short of visible paralytic condition, then complete paralysis. કમ્પ્લીટ પેરાલિસિસ લોકલ પોર્શનમાં પણ હોઈ શકે અને ઓવરઓલ જનરલ પેરાલિસિસ પણ હોઈ શકે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ process how the cochlear patient goes further in their prognosis. કે પહેલાં ધીરે ધીરે સ્લોનેસ ડેવલપ થશે, આફ્ટર સ્લોનેસ પેરાલિસિસ ડેવલપ થશે. Paralysis that may be for the local part only, or that may be the general paralysis maybe. Okay, so this is the way cochlear patient progress further. According to Dr. Nash, what are the causations? So he mentioned that nursing means lactation period માં જે mother feed કરાવે છે બેબીને, that procedure is ailments from, and that procedure not only is the ailments from, but because of this process a mother is કન્ટિન્યુઅસલી એણે જાગવું પડે છે, રાતે વારે ઘડીએ ઉઠવું પડે છે, પ્રોપર રેસ્ટ નથી મળતું, સ્લીપ નથી મળતી, અને આ બધાને લીધે, અને આ વસ્તુ જો 1 દિવસ હોય તો ચાલે, 2 દિવસ હોય તો ચાલે, 3 દિવસ હોય તો ચાલે, ઓકે, કન્ટિન્યુઅસલી ફોર ધ મંથ્સ ટુગેધર જો પેશન્ટને આની આ જ સિચ્યુએશન રહેતી હોય તો દેન આફ્ટર પેશન્ટ બીકમ ફ્રસ્ટ્રેટેડ, બીકમ એંગ્રી, ઓકે, ફિઝિકલી બીકમ વીક. તો એવી મધર માટે કોક્યુલર સિન્ડિકસ ઇઝ અ વેરી ગુડ રેમેડી. અથવા તો જ્યારે પણ કોઈ બી કન્ડિશન માટે કોઝેશન લોસ ઓફ સ્લીપ હોય તો એના માટે પણ કોક્યુલર રેમેડી બેસ્ટ છે. દેન વોર્ન આઉટ બાય એન્ઝાયટી, એન્ઝાયટીના લીધે એકદમ થાકી ગયો હોય પેશન્ટ, વરી હોય, લોસ ઓફ સ્લીપ હોય, તો ધીસ ઇઝ ધ કોઝેશન ફોર ધ પેશન્ટ. નાઉ લેટ અસ ડિસ્કસ કે હાઉ ધ કોક્યુલર પેશન્ટ ઇઝ કેસીસ બિગિન્સ. કેવી રીતે કેસ કોક્યુલસનો બને છે અથવા કોક્યુલસ પેશન્ટનો એક્ઝેક્ટ સ્ટેટ કેવી રીતે ડેવલપ થાય છે, તો લેટ અસ ડિસ્કસ દેટ થિંગ. સો ફ્રોમ ધ હનીમન ટાઈમ ટુ ધ ટાઈમ અપ ટિલ નાવ, ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ રેમેડી ફોર ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ નર્સિંગ, વિચ વી ડિસ્કસ જસ્ટ નાવ. કે નર્સિંગના લીધે જે કંઈ કોમ્પ્લિકેશન ડેવલપ થતી હોય એક મધરમાં, ફોર દેટ કન્ડિશન ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ રેમેડી. શું હોઈ શકે સિમ્ટમેટોલોજી ડ્યુરિંગ દેટ ફેઝ? તો ફર્સ્ટ ઇઝ લોસ ઓફ સ્લીપ, દેન એન્ઝાયટી એન્ડ પ્રોલોંગ્ડ લોસ ઓફ સ્લીપ. At the end of it, prostrated bodily as well as mindથી પણ prostrate થઈ ગયો હોય, not able to sleep properly. Because of that sleeplessness, patient develop the congestive type of headache. After that, patient develop the nausea as well as vomiting. So this is a predisposing condition કે આ બધા કોઝેશન્સ પેશન્ટ પાસે અવેલેબલ હોય છે, અને આ કોઝેશનને કારણે પેશન્ટની સિક કન્ડિશન ડેવલપ થઈ જતી હોય છે. આ પ્રાયર ફેક્ટરને કારણે પેશન્ટ કોક્યુલર સ્ટેટમાં એન્ટર થાય છે. નાવ ડિસ્કસ એક્યુટ ફેઝ ઓફ કોક્યુલસ, કે એક્યુટ કેસ કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ થાય છે તમારી સામે કોક્યુલસનો. સિક હેડેક હોય છે, દેન નોશિયા, વોમિટિંગ, કેનોટ એન્ડ્યોર ધ મોશન, મતલબ મોશનને કોઈ બી રીતે ટોલરેટ ના કરી શકે. એગ્રાવેટેડ બાય ટોકિંગ, મોશન્સ, મોશન ઓફ આઈ, રાઇડિંગ ઇન અ કેરેજ, ઓકે, સાઇડ વાઇઝ મૂવમેન્ટ ના કરી શકે બિકોઝ ઓફ વર્ટાઇગો. વોન્ટ્સ પ્લેન્ટી ઓફ ટાઈમ ટુ મૂવ, બહુ બધો ટાઈમ જોઈતો મૂવ કરવા, જરા પણ મૂવ કરશે તો એને ચક્કર આવી જશે. વોન્ટ્સ પ્લેન્ટી ઓફ ટાઈમ ટુ થિંક, વિચારવા માટે બી બહુ ટાઈમ જોઈએ. વોન્ટ્સ પ્લેન્ટી ઓફ ટાઈમ ટુ ડૂ એવરીથિંગ, મતલબ બહુ જ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પર્સન યુ કેન સે. તો આ એનો એક્યુટ ફેઝ છે. મતલબ આને કારણે શું થશે, પેશન્ટ ધીરે ધીરે સ્લો ડાઉન થઈ જશે, થઈ જશે. દેન ધ ઇનકોર્ડિનેશન એન્ડ નર્વનેસ સ્ટાર્ટ્સ. આ સ્ટેજમાં જો રિકવર થઈ ગયું તો ઠીક છે, અધરવાઇઝ પેશન્ટ ડેવલપ ઇન્ટુ ઇનકોર્ડિનેશન એન્ડ નર્વનેસ. ઇનકોર્ડિનેશન મીન્સ કે જે મૂવમેન્ટ થતી હોય છે, એક સિંગલ મૂવમેન્ટ માટે મસલનું કોર્ડિનેશન રિક્વાયર્ડ હોય છે. જો કોર્ડિનેશન થાય તો જ તમે તમારી એક્સ્ટ્રીમિટીઝની પ્રોપર મૂવમેન્ટ કરી શકો. જ્યારે ઇનકોર્ડિનેશન હોય ત્યારે પ્રોપર મૂવમેન્ટ તમે નથી કરી શકતા. ઓકે, સો પેશન્ટ લોકોમોટર એટેક્સિયા ડેવલપ થાય છે પેશન્ટમાં. સ્ટીફનેસ ડેવલપ થઈ જતી હોય છે. ઇન રિગાર્ડિંગ ટુ સ્ટીફનેસ, અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ વેરી પિક્યુલર પોઈન્ટ અબાઉટ કોક્યુલર સિન્ડિકસ ઇઝ દેટ
કે સ્ટીફનેસ ડેવલપ થઈ ગઈ હોય છે, એમાં એવું હોય છે કે પેશન્ટ કોઈ બી એક પોઝિશનમાં લોંગ ટાઈમ સુધી બેસી રહે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લાંબા પગ કરીને નીચે બેઠો છે. હવે થોડો ટાઈમ પછી જો એણે પગ હલાવવો હોય તો હલાવી ના શકે, એના મસલ સ્ટીફ થઈ ગયા હોય, લેગની મૂવમેન્ટ ના કરી શકે. એટ દેટ ટાઈમ એણે પોતાના પગને પકડીને સ્લોલી મૂવ કરવો પડશે, બેન્ડ કરવો પડશે. એકવાર પ્રોપરલી બેન્ડ થઈ જશે તો દેન ઓકે, ત્યાર પછી કોઈ પેન નહીં અને પ્રોપરલી ચાલી શકશે. અને આ બધી સ્ટીફનેસ અને આ જે કન્ડિશન છે, દેટ કન્ડિશન ઇઝ ફાઉન્ડ વિદાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફ્લામેશન. કોઈ મસલમાં કે બોડીમાં કે જોઈન્ટમાં કોઈ ઇન્ફ્લામેશન નથી હોતું, જસ્ટ અ સ્ટીફનેસ એવી કે બીજા હાથથી એને સપોર્ટ કરવો પડે મૂવ કરવા માટે, અને આફ્ટર કમ્પ્લીટ મૂવમેન્ટ જ્યારે પ્રોપર જોઈન્ટ એના શેપમાં આવી જાય છે ત્યાર પછી ઓનલી પ્રેઝન્ટ ઇન કોક્યુલસ. ઓકે, આ ટાઈપની કન્ડિશન કોક્યુલસમાં જ પ્રેઝન્ટ છે. અને જ્યારે પણ પેશન્ટ બેન્ડ કરે છે પોતાનું એક્સ્ટ્રીમિટીઝ, ત્યારે સિવિયર પેઇન થાય અને પેશન્ટ સ્ક્રીમ વિથ ધ પેઇન. અને વન્સ ધ જોઈન્ટ ઇઝ બિંગ બેન્ડ દેન દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ, પછી કોઈ પેઇન નથી. Dr. Kent says that you cannot find anywhere else it is entirely without inflammation, a sort of paralytic disease or paralytic stiffness and a paralysis of mind and body. Now, with all the slowing down of the thoughts and activity, patient remains extremely sensitive to suffering and pain. Okay. Then patient develop the pain like electric shock, spasms like electric shock, convulsion after loss of sleep, tetanus, chorea, attacks of paralysis, weakness. We already discussed that coculus may develop the local paralysis as well as general paralysis. તો ક્યાંક આપણને paralysis of eyes, face, muscle, limbs પર્ટિક્યુલર પોર્શનમાં પણ જોવા મળશે અથવા તો જનરલાઇઝ પેરાલિસિસ પણ જોવા મળશે કોક્યુલસનો. તો આપણે એક્યુટ ફેઝમાંથી ક્રોનિક ફેઝમાં કોક્યુલસ કેવી રીતે મૂવ થાય છે, કેવી રીતે સ્ટીફનેસ પેરાલિસિસ ડેવલપ થાય છે એ જોયું. નાવ વી ડિસ્કસ ધ એક્સ્ટ્રીમ ફેઝ ઓફ કોક્યુલસ, કે એક્સ્ટ્રીમ ફેઝમાં કોક્યુલસમાં કયા કયા સિમ્ટમેટોલોજી હોઈ શકે. Extreme phase of coculus. There is the appearance of imbecility, a state of being very stupid. The mind seems almost blank. He looks into the space, and slowly turning the eyes like એકદમ શું કહેવાય ભાગાની જેમ જોયા કરશે આમથી તેમ. If you are questioning something તો આન્સર બહુ જ ડિફિકલ્ટીથી આપે અને બહુ જ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હોય એમનો આન્સર લેવા માટે તમારે વેઇટ કરવી પડે. ઓકે. પ્રોસ્ટ્રેશન હોય, નર્વસ વીકનેસ વિચ ઇઝ accompanied most of the complaints of coculus indicus. Now, જે ઇનિશિયલી આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે this coculus is indicated for the motion sickness. ઓકે, તો મોશન સિકનેસ માટે કયા કયા સિમ્ટમ્સ હોય છે, લેટ અસ ડિસ્કસ. કે પેશન્ટ કેનોટ લુક આઉટ ફ્રોમ ધ વિન્ડો. કારમાં, બસમાં કે ટ્રેનમાં મૂવ કરતા ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો વિન્ડોની બહાર નહીં જોઈ શકે. કેનોટ લુક ડાઉન ફ્રોમ ધ બોટ, મતલબ બોટમાં જો ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય તો બોટમાં નીચે નહીં જોઈ શકે. નોટ એબલ ટુ સી ધ મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટને નહીં જોઈ શકે. If he or she tries that, immediately nausea and headache comes. Giddiness and gastric symptoms are developing. Cannot accommodate on the moving object. Headache as if skull would burst, or like we have a sensation that a great valve is continuously open and shut. This kind of sensation patient having. Okay, and along with that, what we discuss about concomitant symptom, a mysterious feeling like hollowness, emptiness in a head, chest and abdomen. This is also present during headache, vertigo as well as nausea. The thought of food or a smell of food is if patient another room અને કિચનમાં કંઈક બનતું હોય
તો એ સ્મેલથી પણ પેશન્ટને નોઝિયા વોમિટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, વિચ ઇઝ ઓલ્સો દેર ઇન આર્સેનિક એન્ડ સેપિયા. So this is about nausea, vomiting and motion sickness. Kent also mention a very important sensation or typical sensation like something alive inside the body. પેશન્ટ એવું પણ ફીલ થતું હોય જે થૂજામાં અને ક્રોકસ સટાઇવસમાં પ્રેઝન્ટ છે એવું સેન્સેશન કોક્યુલસમાં પણ જોવા મળે છે. દેટ સમથિંગ ઇઝ અલાઇવ ઇનસાઇડ ધી એબડોમેન. સેન્સેશન એઝ ધો અ વોર્મ વેર ક્રાઉલિંગ ઇન ધ સ્ટમક. વોર્મ્સ જે છે એ સ્ટમકમાં ક્રાઉડ કરે છે એ ટાઈપનો સેન્સેશન પેશન્ટને થાય. તો કન્ક્લુઝન ઓફ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ આપણે ડિફરન્ટ ઓથર્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ડિસ્કસ કર્યા, તેમની ક્લિનિકલ કન્ડિશન્સ, ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સીસ ડિસ્કસ કર્યા. સો વોટ વી ગેઇન from this whole discussion? So experience of the different prescribers is extremely interesting and instructive, and one can remember without fail where coccus has been useful. જે કોઈ એક ઓથરે મેન્શન કર્યું હોય અબાઉટ સિંગલ રેમેડી કે આ એમના ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ પરથી આવ્યું છે અને આ કન્ડિશનમાં રેમેડી બહુ સારી રીતે એક્ટ કરે છે, તો એ ઓથરે એ વસ્તુને કેટલી બધી વાર વેરીફાઈ કરી હશે ક્લિનિકલી. then and then only he is able to mention that thing is in the book. સો જ્યારે ક્લિનિકલી કોઈક વસ્તુ મેન્શન કરી હોય, ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સથી મેન્શન કરી હોય, તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ to take it and use it for the betterment of the patient. As a matter of fact, one most frequent experience, હવે આ બધા જ ઓથર્સનું ફ્રિકવન્ટલી જે વેરીફાઈ થયું હોય, ઓબ્ઝર્વ થયું હોય એવું સિમ્ટમ્સ કયું છે અબાઉટ કોક્યુલસ? તો કોક્યુલસ હેઝ બીન હેલ્પિંગ અ પર્સન who is worn out with prolonged night nursing and loss of sleep. બધા જ ઓથરના કન્ક્લુઝન પરથી આપણને એવું જોવા મળ્યું છે કે હનીમનના ટાઈમથી હમણાં સુધી પણ આ રેમેડી નર્સિંગની કોમ્પ્લિકેશન માટે બહુ જ સારી રીતે યુઝ થઈ છે અને સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે. અને દેટ થિંગ ઇઝ કે પ્રોલોંગ નાઇટ નર્સિંગ અને એને કારણે સ્લીપ લોસ અને એને કારણે જે કંઈ કોમ્પ્લિકેશન થતા હોય, ફોર દેટ વી કેન યુઝ ધીસ કોક્યુલસ ઇન્ડિકસ. I hope you can understand coculus nicely. So thank you for watching my video.